направляем гостиничный двор Старфорд на Эйвоне для нашего дальнейшего путешествия. И прежде чем отправиться к Лондону, заглянем еще в один дом, чтобы выполнить программу «Максимум». Дом, без которого общее понимание и пребывание на родине Шекспира будет неполным. Мы направляемся к фермерскому дому в деревне Шеттери, к западу от Старфорд-на-Эйвоне в графстве Йоркшир, Англия, где находится родительский дом Энн Хэтэуэй, женщина, ставшая женой великого писателя и драматурга. Я приоткрою вам завесы тайн, хранящие этот дом, куда проведу вас я, Люкреция Кей. Этот старинный коттедж мне уже нравится. А вам? Но не красавец ли он? В нашем понимании коттедж, или, как мы говорим, коттедж, подразумевается дом современной постройки загородного типа. Здесь же, в Англии, коттедж означает небольшой деревенский дом, выполненный в определенном стиле. А этот коттедж, семейный дом Хэтэуэй, является главной достопримечательностью всей округи. Дорога от Старфорд-на-Эйвоне к деревне Шеттери занимает на машине минут 20, не более. Но представьте себе, в XVI веке навряд ли путь был таким близким в то размеренное время, когда Уильям Шекспир проделывал его, по-видимому, так часто, что привело его в 18-летнем возрасте жениться на 26-летней Энн Хэтэуэй, будучи уже беременной первым ребенком пары. Свадьба состоялась в ноябре 1582 года. Давайте же заглянем в дом, где провела свои детские, юношеские и по части некоторую взрослую жизнь Энн Хэтэуэй. Послушайте гида, рассказывающие некоторые истории, связанные с этим домом, и читайте субтитры на русском с английской речи. Home of the Hathaway family. They were sheep farmers. They had about 90 acres of land around here, so they were doing okay in the wool trade. Now the cottage was built in 1463. And in those days, all they had were just 3 rooms, 2 of which we still have today. We know the Hathaway family were living here in the 1540s. Who was here for the first 80 years the cottage was here? We don't know. Probably the Hathaways, but we just don't. But after 1540, the family lived here for about 400 years. 13 generations of one family. The last one we got in 1911. He was living here. No. Yeah, 1540 to 1911. Quite good, isn't it? That's a brilliant thought. The famous one is Anne Hathaway. Not the actress, okay, this is the... Laugh, a lot of people think this is the actress's summer home. Ask me if she's in today. Does she object to me showing visitors around when she's not here? But the original one, she was born here in 1556. She's famous because she married... William? The one who wrote the plays, wasn't it? Yeah, she married Shakespeare. He'd come to visit her, courting her, wooing her. And in 1582, they were married. Anne was 26, William was 18. Bit of a toy boy. She was already 3 months pregnant as well when they got married. So, No way. oh yeah, the courting had been successful. Yeah. So she left the cottage to live with William in Stratford. Anne's brother, Bartholomew, still living here and farming the land. He's the one who made the cottage bigger. By 1610, he's turned the 3 rooms into 10.
and you can go through the 10 rooms. Okay? But listen, please be careful. We do have some ridiculously low ceilings. I mean, these are sensible. In the old part of the building, the ceilings are down here, no doorways. When you go upstairs, you're under the roof. So the walls are pitched at an angle, and the stairs and the floors are up and down all over the place. No health and safety in those days. Take care going through. You are allowed to take photographs inside, that's fine. No flash, but photographies. Thank you very much. And beyond the passageway where you've just entered, the room beyond that would have been the hall. And together, these rooms would have been what survives of the building and halfway through. But the floor's the original stone floor. We date the floor back to about the time that Anne's grandfather moved in. So 1540s for the floor. Did they have rugs down? Probably straw to begin with. Straw? Yeah, but no, not a rug or anything like that. Yeah, it would be cold. But we have seen people taking it to the extreme, visitors sometimes. Because Shakespeare walking the floor, we have had people getting excited about that and kissing this floor. Which, yeah, you would not be told off if you did that, but you don't know what else you'd be kissing down there by now. They have walked elsewhere, and it's quite cold. But the Hathways were at their prime, financially at their prime, in the 1600s. So in 1610, Anne's brother Bartholomew was able to buy the freehold of the farm, owning the stock so they could then extend freely into the building as we have it today. It grew from the original 3 rooms, which were all on the ground floor, into 10 rooms initially and then eventually 12. It was a full upgrade. That included bedrooms and a full upper floor. And then the family remained. Descended from Anne's brother Bartholomew, the Hathways lived here until 1911. 13 generations of Hathaway lived here and local. And that's just in the building. When they moved out, they remained local. There are today descendants still living within a mile. Still in the Stratford area today. And they actually had a reunion hosted here a couple of years ago. 40 Hathaways too. And that had a party in the garden. Yeah, there was still a good communication with the family. And thanks to the family, they kept furniture down the generations that we still have today on display here. And some technical genealogy to Not as far as I was thinking. As far as I know, no relation. But yeah, no, we do continue. We always meet new people that come here and they present proof that they are Hathaways somewhere. Оставим публику и пройдем по остальной части дома, представляющей нашему взору имитацию образа жизни и детали быта тюдоровского периода, тесно связанный с именем Шекспира. Вообще-то, разница в возрасте между Уильямом и Энн вовсе не свидетельствует о том, что он был вынужден жениться на ней. Женившись, Шекспир не был еще знаменит и предлагал мало перспектив. Его семья в это время была в убытке, в то время как семья Энн была с хорошей репутацией, как в социальном, так и в финансовом отношении. И охотников взять ее замуж было предостаточно. Почти наверняка семья жениха и невесты знали друг друга. После женитьбы Шекспир последовал в Лондон за актерской труппой, периодически гастролировавшей в Стратфорде на Эйвоне. И имеется много спекуляций по этому поводу. А у них родилось 3 детей. Значит, не все так было плохо в их королевстве.
Энн пережила своего мужа на 7 лет и была захоронена в отдельной могиле рядом, в церкви Святой Троицы в Старфорде на Эйвоне. Многие скептики считают, что Уильям Шекспир оставил странное завещание в отношении своей жены, в котором он указал, что ей предназначается только 2-я лучшая кровать с мебелью. Хотя, что в этом странного, если во времена Шекспира кровати зажиточных людей были очень дорогими по стоимости, и не каждый мог позволить себе иметь такую роскошь? Это во-первых. Во-вторых, по обычаю того времени, лучшая кровать в доме предназначалась для гостя. Из этого следует, что супружеская кровать, завещанная Энн, не предназначена для сквернения. Таким образом, завещание было не таким уж незначительным, учитывая, что дети должны были позаботиться об Энн. Существенная часть наследства перешла старшей дочери Шекспира Сьюзен, которая вышла замуж за доктора Холла, жившего в доме по соседству. Унаследовав завещанное, Сьюзан со своим супругом Джоном Холл переехали на новое место, дом которого нет. Смотри фильм с таким названием по ссылке. Оставлю здесь, наверху. Декорации в доме настолько натуральны, что как будто хозяева только что вышли из дома по делам, оставив незаправленную кровать, только что постиранные вещи, огонь в печи, всегда готовый к приготовлению пищи. Продукты все под рукой. Дом Энн Хэтэуэй был сильно поврежден пожаром в 1969 году, но был восстановлен трестом, принадлежащий фонду рождения Шекспира с 1892 года. После полной реставрации дом открыт для публики как музей, где мы можем видеть оригинальную мебель, в том числе кровать Хэтэуэй, и открыть для себя 5 веков истории в этом живописном коттедже и 13 поколений семей, которые там жили.
You here? You here? Let's go get apples. Да-да, вы не ослышались. Я так и сказала. Пойдем за яблоками. И я могу похвастаться тем, что я ела яблоки в Шекспировском саду, на новом месте и в саду коттеджа Энн Хэтэуэй. И они были вкусные. Кстати, один из последних Хэтэуэй, живших в коттедже, была Мэри Бейкер, пока в 1892 году фонд места рождения Шекспира приобрел коттедж у тогдашнего арендателя. Мэри и ее семье выплачивалась большая сумма денег по меркам того времени в размере 75 фунтов стерлингов в год. Их обязанностью было делиться семейными историями и заботиться о даче. Ее сын, Уильям Бейкер, занимал часть коттеджа до 1911 года, пока не уехал. Нам пора в дорогу. Ну а как вам понравился 500-летний коттедж Анны Хэтэуэй? Коттедж, где Шекспир ухаживал за своей невестой. А на сегодня все. Хотя за мной осталась еще одна интригующая история со Стартфорда-на-Эйвоне. До встречи! Всегда ваша Люкреция Кей.